Good morning to everybody. Welcome to Standard 8-7 students. In your English literature, we are already finished one lesson. Dictating number 30. We finished and you get the note, you write it, and also you learn it. And shall we move to the next lesson, lesson 2, more than 2. This is the lesson more than 2. Second lesson, written by famous Indian freedom fighter Rabindranath Tagore. He is a Bengali writer, writing English. His famous book, Gitanjali, got Nobel Prize in 1920 for literature. He written many prayers in the book Gitanjali. One prayer is Jena Jena Mana Ati Nayaka Jayati. That is our Indian freedom fighters take as the national anthem of India when India got freedom free on 1947 August 15th. From that day onwards, in our India, all programs conducted by Government of India and attended by our President, Vice President and governments should start with the Jana Gana Mana Adhinayaka. And all schools in India start their studies with this song or the end with the Jana Gana Mana Ati. Jana Gana Mana Adhinayaka Jayati Bharata Bhagyani Dada. It's a very beautiful song written by this Rabindranath Tagore in his famous book Gitanjali. He wrote many books in English. This Gitanjali is in Bengali scripted. Jana Jana Mana Ati Nayaka Jayati is Bengali. But this book, more than 2, is written by Rabindranath Tagore or Indian writer settled in Bengal. More than 2 is a lesson depicting the life of a grandparent, and he tells his life story to his grandchildren, a boy and a girl. In this picture you can see the grandpa is sitting in a chair and telling his story to his boy and girl, the grandchildren. And the children are very much interested to take story, and because telling story is very much interesting, so through this lesson, the grandparent, മുത്തശ്ശൻ കുട്ടികളോട് കഥ പറയുകയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ പറയുന്നതാണ് സത്യത്തിലും അധികം എന്ന് പറയുന്ന ഈ lesson. Look to the lesson, more than 2, the grandchildren enjoy the stories told by grandparents. Why does his grandfather say that they are more than 2? സാധാരണ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് വലിയ കഥ പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടുത്തെ വലിയ തന്റെ കുട്ടികളോട് സത്യത്തിലും അധികം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ്. Look to the lesson, grandma, the modern truth you are talking about the other day is to be found only in fairyland. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ ഈ മോർദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഫെയറി ലാൻഡ് നടത്താണ്. ഫെയറി ലാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദികളുടെ വീട്, മന്ത്രവാദികൾ മാന്ത്രിക സിദ്ധിയുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെയറി ലാൻഡ്. ഫെയറി മീൻസ് മന്ത്രവാദികൾ. മന്ത്രവാദികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണോ? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മൈ ഡിയർ. അത് മാത്രമല്ല, there is a lot of it in this world of ours. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You only need to look, but of course you must have the eye to support it. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കേൾക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് മീൻസ് കണ്ടെത്തുക, ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. Can you see? കാണാൻ പറ്റുമോ? There is one power I do have. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട്. Suddenly catch the sight of things that are meant to be seen.
meant to be seen, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ്പാ പറയും. ഗ്രാൻഡ്പാ saying to his grandchildren, I have a special capacity to see the things are meant to be seen. മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഈ കഥ പറയാം. I remember all my old studies. ഞാൻ എന്റെ പഠനകാലത്തേക്ക് ഓർക്കുകയാണ്. That young sea king were of words. Every time having the name Conchura, the kind of geography that was absolutely no use in classmates. എന്റെ പഠനകാലത്ത് ഓർക്കുമ്പോൾ young sea king എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ചൈനയും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ചൈന ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ്. 2500 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം കിടക്കുന്നത്. അതിൽ 1450 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തിയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഗാൽവ എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരും ഇന്ത്യയിലെ 20 പട്ടാളക്കാരും കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊന്ന സംഭവമല്ലേ ഗാൽവ ഒരു തടാകമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹിമാലയൻ പർവ്വതത്തിൽ ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിനൊക്കെയാണ് പേര് യാങ് സീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നദിയെ കുറിച്ച് എന്റെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒത്തൊരുമ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി, അതിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന വാക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് ലോഡ് കാരവാൻ വിത്ത് ദിസ് ഇനോർമസ് ലോഡ് ഓഫ് സിൽക്ക്. ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീരിലാണ് കൂടുതൽ സിൽക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്ത്യയില് തമിഴ്നാട്ടിൽ സിൽക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കാഞ്ചീപുരം. അവിടെ നിന്നുള്ള സാരികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാഞ്ചീപുരം സാരി. കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകും. 5000, 10000 രൂപ. നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അവർ ധരിക്കുന്ന സാരികളൊക്കെയാണ് കാഞ്ചീപുരം സാരികളാണ്. കാരണം മന്ത്രകോടി എന്ന് പറയുന്നത് 5000, 7000, 10000, 15000 ഒക്കെ. അവിടെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതാണ് കാഞ്ചീപുരം. കാഞ്ചീപുരം പട്ടണം എന്ന് കാഞ്ചീപുരം ഈസ് എ സിറ്റി ഇൻ തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് ഈ സിൽക്ക്. നെയ്ത് കാഞ്ചീപുരം സാരികളാക്കി അവർ ഇന്ത്യയിലാണ് പട്ട് സിൽക്ക്, അതായത് സിൽക്കുകളെ കട്ടുനൂൽ പുഴുവിൽ നിന്നാണ് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് അതിലെ ദേഹത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം പിന്നെ അറിയും ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നൂല് മരങ്ങൾ ചെടികളിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. എവിടെയും പോയി കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടകങ്ങള് കുതിരകളുടെയൊക്കെ പുറത്ത് വലിയ ഭാണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടകങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയിൽ ഇന്ന് വാഹനം അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വാഹനമല്ല, കുറേയേറെ വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയായിട്ട് ലോഡുണ്ട്. അത് ഇനോർമസ് സിൽക്ക്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സിൽക്ക് ഈ ചുരങ്ങളുടെ ആ പോലെ നാദുല ചുരം, കുറെ ചുരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിനകത്തോട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഈ ചുരങ്ങൾ. ഹിമാലയപർവ്വതത്തിൽ 2000 കിലോമീറ്റർ കിടക്കുകയാണ്. 1400 കിലോമീറ്റർ ഭാഗം ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈനയിലേക്കും സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ചുരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I once saw the place of the back of one of those camels. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി അങ്ങനത്തെ ക്യാമൽസ് ഒട്ടകങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് സാധനങ്ങളെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. Come up with grandpa, how go? You never go. നോടെ ക്യാമലിനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞു, ചുമ്മാ ഗ്രാൻഡാ വെള്ളം പറയില്ല, ഗ്രാൻഡാ ഒട്ടകങ്ങളെ പുറത്തുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല വലിയ ദീദി. അപ്പൊ ദീദിയോട് ചേച്ചി അങ്ങനെയല്ലേ, യു ആസ്ക് ടു മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നീ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടു മെനി മീൻസ് ഒത്തിരി, നീ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. നെവർ മൈൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വാട്ട് ഡു ഗെറ്റ് ക്യാമറ. അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിച്ചു, ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൻ കൊച്ചുമകൻ വലിയനോട് ചോദിച്ചു, വലിയപ്പൻ എവിടുന്ന ക്യാമറ കിട്ടിയത് പറ, പറ്റാതെ എവിടുന്ന കിട്ടിയത് പറഞ്ഞേ. There are another question all the I now worry about fighting cameras. I simply climb into one. Whether or not I visit other lands, nothing stop me from traveling. That is the way. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാലത്ത് ക്യാമറ, കാരണം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രകളാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഞാൻ എന്റെ വഴിയിൽ വരുന്നാൽ ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ വഴിയിലൂടെ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അനോട്ടേഷനാണ്, മന്തിക അനോട്ടേഷനാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. When did you find the time to wander? Wander means അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് travel by the class was busy with their exam. ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്താണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്, പരീക്ഷ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്. But how did you pass the exam? അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ചോദിച്ചു, ഗ്രാൻഡ്പ എങ്ങനെയാവും എക്സാം പാസ്സായത്? ഗ്രാൻഡ്പ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ നോക്കാം. After that I passed through so many grand cities owned by Fungchung, Hangzhou, Shunkong. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഫുങ്ചും, ഹാങ്ചോ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അത് ഞാൻ കുഷ്കുഷ് മൗണ്ടന്റെ, അതും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ മൗണ്ടൻ. എന്തായാലും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ 10 മൗണ്ടൻ പീക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഹിമാലയ. അവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക് നിൽക്കുന്ന എവറസ്റ്റ്. അതിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കാഞ്ചൻജംഗ, നാങ്ക പർവ്വത, ഇതെല്ലാം 10 പർവ്വതങ്ങളാണ്. ശിവാലി അങ്ങാപത്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ പർവ്വതമാണ് കുഷ്കുഷ് എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടൻ. ഈ കുഷ്കുഷ് എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടനിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, അവിടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒലിവ് ഗ്രോവ്സ്, അതുപോലെ വൈൻ യാർഡ്സ്, പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ട മുന്തിരി തോട്ടങ്ങള്, ഒലിവ് തോട്ടങ്ങള് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. അതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരി കാഴ്ച വെക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒലിവ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒലിവ് മരങ്ങൾ, അവയുടെ തോട്ടങ്ങൾ. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെള്ള കരടി അതിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു? എനിക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൗ ഡു യു പാസ് ദി എക്സാം? എങ്ങനെയാണ് എക്സാം, എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ പാസ്സായത്? That is easy. I never did pass. അനോട്ടേഷനാണ്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷയും പാസ്സായിട്ടേയില്ല. കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നത്. ഇത്ര ഈസിയാണ്. കാരണം ഞാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോറി. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ചിലർ പറയുന്നു. ഉടനെ ഗ്രാൻഡ്പ പറയും, ഷോർട്ട്ലി ബിഫോർ ഐ സെറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ജേർണി. ഞാൻ ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ബിഫോർ സെറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ ദി ജേർണി, യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഹാഡ് റീഡ് ഇൻ ദ അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ്, അറേബ്യയിലെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസ് ഓഫ് ചൈന, ചൈനയിലെ ഒരു രാജകുമാരിയെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്നത്. ആൻഡ് വണ്ടർ of what I chanced upon my travel on the bank of the Funchu River. ഫുച്ചാവോ എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ തീരത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ രാജകുമാരിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. Shall we continue to the next class? Then you put a sign here. The next class we can continue. Thank you very much.